ना हुण आना शुरू होया रिकॉर्ड आवाज नहीं ठीक आ रही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग अज की इस गुरमत क्लास विच हाज़री भर रहे गुरु प्यारिओ, पिछले कुछ हफ्तियां तो असी नाम की है, नाम जपन की की लोड़ है, नाम जपन के की ढंग हैं, गृहस्थी का सिमरन की हुंदा है और नाम सिमरन दीयां की बरकतां हैं, कुछ विचारां करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते असी जो विचार आरंभ किए सी नाम सिमरन दीयां बरकतां दे उत्ते, उहदे चों एक पक्ष असी शुरू किया सी कि वाहिगुरू की याद नाल, वाहिगुरू के सिमरन नाल, वाहिगुरू के नाम नाल साडे जीवन में तब्दीली आउंदी है। उसे नूं अगे तोड़दियां होयां अज असी नाम सिमरन दीयां होर बरकतां की हैं, इसे गल नूं असी अगे इसे विषय नूं अगे तोड़दे हां। संसार दे विच असी देखदे हां माया दे मोह दा डूंघे खड्डे हैं। किन्नी भी तेज चाल नाल चलण वाला मनुख क्यों ना होवे, जे रस्ते विच किते चिक्कड़ आ जाए तो उहदे पैर अपने आप ही उहदे विच खुभ जाते हैं। तेज दौड़न वाले की चाल भी अपने आप ही ढिली पै जाती है। जीवन का सफर भी एक ऐसा माया का मोह है, ऐसा चिक्कड़ है जिथे अनेकों ही सियाणे व्यक्ति, दुनिया के विद्वान सियाणे वड्डे वड्डे अपने आप को कहाउण वाले ये परमात्मा दीयां दित्तियां होईयां दातां दे मोह के चिक्कड़ विच फस के उहदी याद वालों आलस करना शुरू कर दिंदे हैं। फिर जिवें जिवें आलस वधदा है तिवें तिवें काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये जीवन सफर विच इहदे ठेडे भी लगने शुरू हो जाते हैं। इन्हां तो बच के रखना, बच के लंघना कोई सौखी बात नहीं है। बड़े बड़े देवते कहाउण वाले, पैगंबर अवतार अपने आप को कहाउण वाले, वड्डे वड्डे मनुख धनाड़ धनी बादशाह, वो सारे इन्हां दी मार खांदे तुरे आ रहे हैं। असी समाज विच देखते हैं जंगल नूं लगी हुई अग विचों बच के लंघना बड़ा औखा हुंदा है और संसार दे इस जंगल नूं अग लगी हुई है। विकारां दी अग्नि विचों लंघना सौखा नहीं है। तो इस जंगल की अग, भयानक अग विचों असी देखते हैं रोजाना जीवन में, अध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं। जिहड़े इस जंगल की अग विच भी कोई आसरा लभ लेंदे हैं, कोई नीवीं जगह का, कोई टोए का सहारा लै लेंदे हैं, वो जंगल की अग चों भी बच जाते हैं। कज्जल की कोठड़ी विचों लंघना चिट्टे बस्तर पा के बड़ा औखी बात है।
पर कज्जल की कोठड़ी विच बड़िया कारख जरूर लगती है। हुण ये कज्जल की कोठड़ी तो बचिया किवें जाए, जंगल नूं लगी हुई अग तो बचिया किवें जाए, डूंगे चिक्कड़ के टोयां विच डिगण तो किवें बचिया जाए। ये जादू है प्रभु के नाम का, उहदी याद का, उहदे सिमरन का। असीं जीवन विच देखते हाँ ऐसे अनेकां ही सानूं लोक मिलते हैं जदों असीं गुर इतिहास नूं भी पढ़ते हाँ, जिन्हां नूं वाहिगुरू दे नाम ने उन्हां दे जीवन नूं पलटा के रख दिता। उन्हां दे जीवन विचों काम क्रोध लोह की अग नेड़े ना टुकी। उन्हां दे जीवन ठग्गां तो सज्जन बन गए, राक्षसां तो मनुख बन गए, मलक भागो वर्गे दे भाग खोल दिते, लालो वर्गे नूं लाली बख्श दिती नाम दी। ये वाहिगुरू की याद एक ऐसी है जिहड़ी इंसान की जिंदगी नूं बदल दिंदी है। गुरु साहब जी ने आसा राग दे शब्द विच इस अवस्था नूं बयान कीता है। कहंदे ने मोह मलन नीम ते छुट गई, कौन अनुग्रह भ्योरी, महामोहनी तुद ना व्यापै, तेरा आलस कहाँ ग्योरी। काम क्रोध अहंकार गाखरू, संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रैगुणिया, सगलो भवन लुट्योरी। जिन्हां ने सारा भवन लुटिया मेरी भैन तू किवें बच गई। जवाब बड़ा कमाल दा है। कहंदे ने कर किरपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। हे मेरी सखी, हे मेरी सत्संगी भैन, मैं बच गई। मेरे परमेश्वर ने मेहर की नज़र नाल देखिया, मैं उहदी शरण विच पई, उहदी मेहर की नज़र हुई, फिर मैं सत संगत विच बैठ के बंदगी की दात मिल गई। उहदी किरपा नाल मैं कज्जल की कोठड़ी विच काली नहीं हुई, जंगल की अग विच सड़ ना सकी। ये कामदेव विकारां दा अग्नि ने मैनू, कामदेव विकारां दी अग्नि विच मैं सड़ी नहीं, बच के लंघ गई। तो ये जीवन की यात्रा विच सिमरन दा, वाहिगुरू की याद एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी सचमुच जीवन नूं बदला के रख दिंदी है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े दुनिया नूं ठगन वाले, एक कमाल की साखी आउंदी है गुरु अर्जन देव पातशाह के समय की। एक चौधरी घर विच बैठा होया, किसी ने आके बाहरों आवाज़ दी, चौधरी जी मैं अंदर लंघ आवां। अगों आवाज़ आई, मैं तेनों पछाणिया नहीं, तेरी आवाज़, तेरा नाम की है। कहंदा जी मैं तुहाडा चोर हाँ। चौधरी हैरान होया भी चोर होवे ते अपने आप नूं चोर कहे। कहंदा किवें चोर है तू। कहंदा कुछ साल होए मैं तुहाडे घर तो मझ चोरी करके लै गया सी, वो मझ तुहाडे घर दे बाहर बझी हुई है। मझ ने जो दुध दिता उहदे चों जो मैनूं पैसा कमाया वो पुटली मेरे हाथ विच है, जो मेरे घर जाके उन्हें वछड़ू कटड़ू दिता वो बाहर बझा होया है। चौधरी जी तुसीं आके देख सकते हो। चौधरी ने दरवाजा खोलिया, जाके कहन लगा भले मानसा तेनू हो की गया कि चोर होवे चोरी मन जाए, चोर होवे चोरी का माल वापस कर दे, चोर होवे चोरी का कमाया होया पैसा वापस लै आवे, भले मानसा हो की गया। अगों गरीबड़ा जिहा व्यक्ति के हाथ जो के कहन लगा चौधरी जी हुण मैं गुरु का सिख हो गया हाँ, हुण मैं गुरु का सिख हो गया हाँ, और मेरे गुरु ने हुक्म कर दिता चोर की हामा भरे ना कोई। यह है वाहिगुरू की याद सिमरन। उहदा नाम भाई मेहरू सिख इतिहास में लिखा है। भाई मेहरू के जीवन में बदली आ गई। चोर जिहड़ा सी, जिहड़ा सब कुछ चोरी करके लै गया, वो गुरु की शरण में पै गया, जीवन पलट गया। इत्थे विधि चंद वर्गे डाकू गुरु का सीना बन गए। विधि चंद सीना, गुरु का सीना का खिताब मिले। क्यों? क्योंकि गुरु की याद ने, वाहिगुरू की सिमरन ने, गुरु की सिक्खी ने उन्होंने जीवन को बदल दिता सी। तो वाहिगुरू का सिमरन साडे जीवन को बदल दिंदा है। फिर सिमरन दे नाल जीवन अंदर
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੇਮੁਤਾਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੋਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਭਾਇਆ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਤਾ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਲਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਨਲਪੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੋਤਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੋਤਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੋਤਾ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੋਤਾ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਟਾ ਗਿਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਮਾਇਆ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਕਿਉਂ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਣਿਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਮੁੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਠ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਓ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੂੰ ਕੌਣ ਸੋ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ
इस सफ़र ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਸ ਅਗਾਧ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੰਖ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਖਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਢਾਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੰਖ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੰਦਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਖ, ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੈਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ ਰਹੋ ਰੇ ਸ਼ੰਖ ਮਜ਼ੂਰ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਧਾੜੀ ਦੇਸੈ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਰ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਦੂ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਸੋ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ 100 ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਿਰਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੋ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜਕੂ ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੇਠਿਆ ਜੇ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਢੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢੋ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਬੜਾ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਹਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਥਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਧਿਰ ਧਿਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਂਚੀ ਕਿਸ ਅਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਸਭ ਸੁਖ ਨਵ ਦੇ ਦੇਸੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਮਾਨਸ ਵਪਰਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ। ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਹਿਸੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਸਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਬੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਭੋਲੇ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁੱਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੇਡੇ ਰੁੱਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੱਗੇ ਇਹ ਠੇਡੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਅੰਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਜਗਤ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੇਲੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲਈ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ, ਉਹੀ ਖੇਡਾਂ, ਉਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
जीव ने प्रभु पिता की उंगली छड़ दी, बस परमात्मा की याद विसर गई, फिर जगत के सहमे, जगत की चिंता, जगत के सहसे सहम फिकर ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਚੂਕੇ, ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਈ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੇ ਕਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨੰਬਰ ਨਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਿਮ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਆਸਰਾ ਲਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਮੰਮੀ, ਪਾਪਾ, ਦੀਦੀ, ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ,
जिथे डर लगता सी उत्थे ध्यान जिहड़ा सी आवाज़ां वाल चला गया। उन्होंने पता लगता है भी गल्लां करन वाला आवाज़ां मारन वाला मेरे नाल है। बस इसे तरह ही संसार ये जंगल एक भयावना डरावना जंगल है। इस संसार दे दुनिया के धंधे दुनिया की चिंता फिक्र सानू आके दबाई बैठे हैं। अपने आप को इकल्ला ते अनाथ समझी बैठे हैं। असी भी सिर सुट के बैठ जाते हैं की बनेगा की होएगा। करोना आ गया है, व्यापार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, हुण कित्थों खावांगे, रोटी कित्थों खावांगे। ये जीवन के निक्के निक्के ठड्डे भी सानू मूँह दे मूँह सुट दिंदे हैं। डिप्रैशन में लै जाते हैं। मूँह दे मूँह का मतलब डिप्रैशन च लै जाते हैं। रता थोड़ी जी भी औकड़ आई, थोड़ी जी मुसीबत भी साडे सिर ते आई तो साडा सिर जिहा घुम जाता है। जिन्होंने डोरे भोरे असीं पंजाबी च कह दिंदे आ भी डोरा भोरा जिहा होया जाता है। इउं समझ लो कि मैं अपने मन खसमा जिहा महसूस करता है, इकल्ला महसूस करता है। अपना खसम साईं प्रभु उन्हें कभी देखा नहीं, हुण दूर दराडे भी कदे उहदे सुपने विच नहीं आउंदा। पर जे अनुकूल सिमरन की ताकत होवे वो बंदा भागां वाला है, वो सुभागा है जिन्हें परमेश्वर की याद में अपना चित जोड़िया। फिर इस डरावने जंगल में भी उन्होंने अपना साथी परमेश्वर नज़र आता है। उन्होंने जिवें बच्चे नूं अपने भैन भरा का आसरा हुंदा है, फिर जीवन की यात्रा में इस डरावने जंगल में भी सिमरन अभ्यासी नूं नाम जपण वाले नूं अपने परमेश्वर का आसरा हुंदा है। उन्होंने भरोसा बन जाता है कि इस डरावने जंगल के विचों भी हुण मेरा गुरु मैनूं बांह फड़ के कढ लवेगा। इसे वास्ते सतगुरु जी कहते हैं, लगड़ी सुथान जोड़न हारे जोड़िया, नानक लहरी लख सह आन, डुबण दे ना मां पिरी। लगड़ी सुथान चंगे टिकाणे ते मेरी सुरत लग गई कि जोड़न हारे ने जोड़ दिती है। हुण दुनिया दियां लख लहरां भी आ जान, इस साल सागर दियां लहरां, काम करो लोभ अहंकार दियां उठियां हुई लहरां, नानक लहरी लख सह लखां भी आ जान, डुबण देना मां पिरी। हे मेरी मां वो मेरा प्यारा हुण मैनू संसार में डुबन नहीं दिंदा। भरोसा किनूं बनदा है? जिहड़ा वाहिगुरू की याद भी जुड़ता है। सतगुरु जी कहते बन पिहावले हिक साथी लंदम, दुख हरता हर नामा, बल बल जाई संत प्यारे, नानक पूरन कामा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के पावन बचन हैं। इस डरावने जंगल दे विच एक साथी लभ पिया। वो साथी कौन है? परमेश्वर का नाम, जो दुखों को दूर करने वाला है। मैं वो तो सदके हाँ, मैं वो तो कुर्बान हाँ, मैं वो तो कुर्बान हाँ, सदके हाँ। ये गल सानू समझ आउंदी है। पर जिमें जिमें परमेश्वर की याद भी जुड़ते हाँ, साडा भरोसा बन जाता है कि हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये भरोसा साडा उत्ते बन जाता है जिमें जिमें असी परमेश्वर दे नाल तुरदे हां। गुरु नानक देव पातशाह इस जगत नूं एक समुद्र कहंदे ने, और इस जगत के समुद्र विचों जीवन बेड़ी ने पार लंघना है। ये गल गुरु नानक पातशाह कहंदे ने। पर इस समुद्र विच विकारां दी झड़ी लगी हुई है, झक्खड़ चल रहे हैं, विकारां दे झक्खड़ चल रहे हैं, हड़ आ रहे हैं। संसार समुद्र विच विकारां दीयां ठिल्लां दीयां ठिल्लां पै रहीआं हैं। हुण इंसानी जीवन की इस कमज़ोर बेड़ी नूं पार किवें लंघाईए? ये तो कमज़ोरी है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, ये तो पापा ना भरी हुई बेड़ी है, किवें पार लंघे? किसी सियाणे मलाह की लोड़ है, किसी सियाणे मलाह की लोड़ है। वो मलाह गुरु है, उन्होंने आवाज़ां मारीए, उसका आसरा लईए। हे गुरु, हे सतगुरु, मेरे को तरया नहीं जाता, गुर तार तार नहारिया, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। गुरु तार लै, कढ़ लै, कढ़ लै, कढ़ लै।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਜੀਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੜ ਝੱਖੜ ਉਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਣ ਲਖੇਸਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਭਉ। ਅਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਹ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਭਉ। ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਲਾਏ ਦਾ ਯਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਭਉ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਰ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ। ਡਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੇ। ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹਿਣ ਘੋਲੋਣ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬੁੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿਕੜੇ ਮੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਵ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ,
जिस किश करना सो हमरा मीत, मीत हमारा वे प्रवाहा, गुर किरपा ते मोह असनाहा। ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮੁਤਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ। ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆ ਵਿਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਜੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ। 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਟੀਆ ਲਿਖੋ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਾਥੇ ਜਮਜਾਲਾ। ਲੰਬਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਜਪਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ? ਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣੀ ਗਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਵਾਲਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ, ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ, ਸਹਿਮ ਰਹਿਤ, ਉਲਾਸ, ਖੇੜੇ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।